फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आपण आमर यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। देख बर्तमान आज आम देखा जियोग्राफी देख जियोग्राफी इकोनॉमिक आम बर्तमान देखा प्रथम क्वेश्चन आम 10th क्लास जो होमवर्क दिखाई होमवर्क तो प्रथम क्वेश्चन देला संबल कहले कौन बुझ यार विकास योजना संपर्क में आलोकपात करने एमती लिखे देख यहाँ संबल कहले कौन बुझुच यार विकास योजना लिखा तो यहाँ उत्तर लिख ये प्रथम क्वेश्चन रही संबल कहले कौन बुझुच यार विकास योजना लिख कही तो उत्तर लिख मानव जीवन आवश्यकता पूरण करने को हेले जो समस्त पदार्थ शक्ति ज्ञान और सेवा को उपयोग हुए ताकू आम संबल कहवा यथा जल वायु माटी खनिज जंगल मनुष्यर ज्ञान कौशल इत्यादि सब रहा संबल जीव है। नेक्स्ट जीवा संबल मनुष्यर जीवन और अर्थनीतिर मूल आधार अटे संबल नथिले जीवन चली पारिबो नाही एभलिया लिखिदब तापर लिखिबो संबलर विकास योजना। तो प्रथम कौन कौन आसीबो देख तार योजना गुड़िक प्रथम लिखिबो संबलर सठिक चिन्हट करबा तापर दुई रे आसीबो संबलर उचित व्यवहार करबा तापर अपचय रोकवा तापर आसीबो नूतन संबल खोजिबा तापर आसीबो विद्यालय और प्रजुक्तिर सहायता रे संबलर उन्नति करबा। नेक्स्ट आसीबो आगामी पीढ़ी पाई संबलर संरक्षण आम करबा हैला। नेक्स्ट लिखिबो एपरी योजना द्वारा हम संबलर सठिक विकास करि परिबा संभव हे परिबो बोली तमे लिखि परिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट प्रश्न तुम मान पाई रहिबो 2 नंबर महानदीर जल एक संबल किपरि उल्लेख करियो कहिछि। तो महानदीर जल जेहेतु हमको बहुत काम साहाय्य करछि कल कारखाना साहाय्य करछि टंका पैसा रोजगार करने कल कारखाना व्यवहार करछि पानी को है। तो संबल हमको साहाय्य करछि आम लिखा तो 2 नंबर उत्तर तुम लिख यहाँ देखो प्रश्न ये अच्छी 2 नंबर उत्तर लिख महानदी ओडिशा हूँ मुख्य नदी बा प्रमुख नदी यार जल मानव बहुत उपकारी अटे तेणु कौन हुए ना एक अमूल्य बा मूल्यवान संपद अटे। तापर लिख महानदीर जलर संबल हबार कारण कौन कौन पचार कारण लिख प्रथम कारण हम चाष कम आम जलसेचन जलसेचन व्यवहार कर। नेक्स्ट लिख पानीय जल भाव में आम यहाँ व्यवहार कर। नेक्स्ट लिख जल विद्युत उत्पादन साहाय्य कर माछ चाष और जीविकार सुजोग दूसरी शिल्प कलकारखाना जल जोगाई देवार साहाय्य कर नदी परिवहन में सहयोग बा उपयोगी अटे। तो यही समस्त कारण जो महानदीर जल एक महत्वपूर्ण संबल रूपे परिगणित होती। नेक्स्ट जीवा नेक्स्ट प्रश्न देखा 3 नंबर रहिबो जे संबल संरक्षण कहले कौन बुझुच यार संरक्षण उपाय गुड़ी आमको लिखा कही। तो संबल संरक्षण प्रथम कौन लिखे तापर निराकरण संरक्षण उपाय लिखा ये लिखिदब तुम संबल संरक्षण कहले कौन बुझ यार संरक्षण उपाय देख। तो प्रश्न उत्तर लिख 3 नंबर यहाँ तो लिख संबलर अपचय रोकी सठिक भाव में आम व्यवहार कर भविष्य संचय करने को ही संबल संरक्षण कहुए। आम नष्ट होबार रोकवा अपचय टाक अଯଥା नष्ट होगा रोकिकी आम भविष्य रखा कहूँ संबल संरक्षण है। तापर आसब तुम संबल संरक्षण उपाय है। तो कौन 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 कले आम संबल गुड़ी को रखिपर जल अपचय रोकवा तापर गछ लगेगा आउ जंगल सुरक्षा करवा खनिज संपद गुड़ी सीमित व्यवहार करवा तापर आसब पुनर्व्यवहार पुनर्चक्रण बा रिसाइकल यूज करवा तापर शक्ति संचय करवा देन रमर परिवेश को दूषित को कमेवा तापर लिख लोक मान सचेतनता लोक मन भितर करवा उचित। नेक्स्ट लिख संबल संरक्षण द्वारा ये प्रकृति आमर कौन हुए ना संतुलन रही तुम लिखिपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट प्रश्न तुम मान रही जे से देछि कौन ना धारणीय विकास अर्थ निज भाषा बुझे लिखा कही। तो धारणीय वर्तमान पीढ़ी आवश्यकता पूरण करने कौन करे ना सहित भविष्य पीढ़ी को आवश्यकता को क्षति न करी जो विकास कराए ताकू कहब धारणीय विकास माने आमर बंचारे जी व्यवहार करवा प्लस भविष्य पीढ़ी मान कि संचित कर रखा कहूँ धारणीय विकास। नेक्स्ट देखा अर्थात है आम जदि आज संबल व्यवहार करवा किंतु से गुड़ी को जदि शेष करदेवा नहीं यथा जल संचय है गछ लगे प्रदूषण कमेवा ये सब कम जदि आम ए करवा है जदि शेष करवा ना से गुड़ी को तार सदुपयोग करवा
ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ। ମାନେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଭଲ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଧାରଣୀୟ ବିକାଶ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତିକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଧାରଣୀୟ ବିକାଶର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ତାମାନେ ଆମର ଉନ୍ନତି, ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହେବ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର ରହିବ ତମର। 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ କ'ଣ, ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ତ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ତାହାକୁ ହିଁ କହିବା ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ମାଟି ତଳେ ରହିଥିବା ସମ୍ବଳ ବି ହେଇପାରିବ, ହେଲା। ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ସେଟାକୁ କହିବା ଆମେ, ହେଲା। ବା ଜମି ଗୁଡ଼ା ବି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ଏହି ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥାଉଛି। ଯଥା ବିଲ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ପାଇଁ ବୋଲି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସୁଧରିବା ପାଇଁ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି। ଯଥା ଆମେ ବନ୍ଧରେ ସଞ୍ଚିତ ଜଳ ପାଣି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି ବି, ଖାଦ୍ୟ ଗୋଦାମରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ଧାନ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ପେଟ୍ରୋଲ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ହେଲା। ପାଣି ବି କୌଣସି ଦେଶରେ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖିଥାଉଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିଥାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ, କାରଣ ସେଟାକୁ କହୁଛି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ, ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ, ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳ ଆପାତକାଳୀନ ସମୟରେ ଆମର ବହୁତ ଉପକାରରେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଗଚ୍ଛିତ କରିକି ରଖିଥାଉ। କୋଇଲା ବି ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ, ହେଲା। କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ଡିଜେଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଚ୍ଛିତ ସମ୍ବଳରେ ଯିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଯେ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ ଦେଖ। ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ କହିଛି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖିବ ସର୍ବତ୍ର ସମ୍ବଳ, ସୁଲଭ ସମ୍ବଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ, ହେଲା। ଦେଖ ଲେଖିବ ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳରେ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ସମ୍ବଳ କି ସବୁଠି ମିଳିବ ସେଟା ହେଲା ସର୍ବତ୍ର, ହେଲା। ସର୍ବତ୍ର, ହେଲା, ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁଆଡ଼େ ମିଳିବ, ହେଲା। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଯେଉଁ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ, କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ମିଳୁଥିବା ସମ୍ବଳକୁ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ। ବୁଝିପାରିଲ। ଉଦାହରଣ ଯଦି ଦେଖିବା ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ସବୁ ଦେଶରେ ଅଛି, ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି, ସବୁ ବ୍ଲକରେ ଅଛି, ସବୁ ଗାଁରେ ବି ଅଛି, ନାଇଁ କି। ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ ମାନେ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ମିଳିବ, ସବୁ ଏରିଆରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ହେଲା। ସେଟାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳ କହିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବାୟୁକୁ, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଅଛି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳଟା ଆମର କେବଳ ସେଠାକାର ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସେଠାକାର ଲୋକ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ ସମାନ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ। କେଉଁଟା ଆମର ସର୍ବତ୍ର ସୁଲଭ ସମ୍ବଳଟା ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଭାବରେ ଅଛି, ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସୀମିତ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ମିଳିବନି ସ୍ଥାନୀୟ ସମ୍ବଳଟା। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ତମର ରହିବ 7 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ହେଲା। ତମେ ଲେଖିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଏକ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିର ସମଗ୍ର ଉନ୍ନତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ ଦେଶର ଆୟ ବଢ଼ିବାକୁ ନୁହେଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ଶୈଳୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଜଗାର, ପରିବହନ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିଲେ କି ନା। ଖାଲି ଆମେ ପଇସା ବଢ଼ାଇବାଟା ହିଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୁହଁ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି, ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳେ, ବେରୋଜଗାରୀ କମେ ଓ ଦରିଦ୍ରତା ହ୍ରାସ ପାଏ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେହି ଦେଶ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତରେ ନୂତନ ରାସ୍ତା, ରେଳପଥ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ବୁଝିପାରିଲ। ଏଭଳିଆ ଲେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା। ତାପରେ ତମର ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ତମର ପ୍ରଥମ ଦେଇଛି ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ, ଏଇଟା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହିସାବରେ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ କରିଦେବ। ତମେ ଦେଖ ଏପଟେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଲେଖିବ କେବଳ ଜାତୀୟ କିମ୍ବା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ବୁଝାଏ, ହେଲା। ତାପରେ 2ରେ ଲେଖିବ ଏହା ପରିମାଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ତାପରେ 3ରେ ଲେଖିବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ମିଳିଯାଇପାରେ ବା, ହେଲା, ମିଳିଯାଇପାରେ, ହେଲା, ମାପିବା, ହେଲା, ମପା ଯାଇପାରେ, ମାପ କରିପାରିବା, ହେଲା, ମପା ଯାଇପାରେ, ହେଲା, ଲେଖିବ। ତାପରେ ଲେଖିବ 4ରେ କେବଳ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ ଆର୍ଥିକଟା। ବୁଝିପାରିଲ। ସେମିତି ତାର ଲେଖିବ ଦେଖ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକରେ ଲେଖିବ, ଅର୍ଥନୈତିକରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଦେଖ, ଏପଟେ ଲେଖିବ, ହେଲା, ଏପଟେ ଲେଖିବ 1ରେ ଲେଖିବ ଜାତୀୟ ଆୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ
ମାନର ଉନ୍ନତିକୁ ବୁଝେଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିବ ଦୁଇରେ ଏହା ପରିମାଣାତ୍ମକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା କେବଳ ପରିମାଣାତ୍ମକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ଲସ୍ ଗୁଣାତ୍ମକ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ତିନିରେ ଲେଖିବ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଉନ୍ନତିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ବେଶୀ ସମୟର ଉନ୍ନତିଟାକୁ ଆମର କୁହାହବ ହେଲା। ତାପରେ ଚାରିରେ ଲେଖିବ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରୋଜଗାର, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହ୍ରାସ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ହେଲା, ଦେଇଥାଏ ଲେଖିବ, ଦେଇଥାଏ ଭଳିଆ ଲେଖିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ସାରାଂଶରେ ଲେଖିବ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି କେବଳ ଆୟ ବଢ଼ିବା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ କହିଲେ ଆମର ଆୟ ସହିତ ଲୋକଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଉନ୍ନତିକୁ ବୁଝାଉଛି। ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ ଖାଲି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାଟା, କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନେ ଆମର ଦେଶର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ ସହିତ ସମଗ୍ର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି।